할렐루야. 빛의 역사로 우리 예배 가운데 함께 하시는 아버지 하나님, 우리 구주 예수 그리스도 찬양하며 나아갑니다. 빛 되신 주, 빛 되신 주, 어둠 가운데 비추사 내 눈 보게 하소서. 예배하는 선한 마음 주시고 산 소망이 되시네. 나 주를 경배하리, 엎드려 절하며 고백해 주 나의 하나님. 오 사랑스런 주님, 존귀한 예수님, 아름답고 놀라우신 주. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. All the life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, hallelujah. 사랑의 하나님, 깊은 주일을 허락하여 주셔서 감사합니다. 이번 주는 추수감사절입니다. 추수감사절을 맞아 하나님께서 우리를 많이 사랑하시고 항상 부족함 없이 준비해 주심을 깨달을 수 있도록 해주세요. 또 우리가 계획하는 일에 좋은 결실을 맺게 해주셔서 감사합니다. 하나님이 우리를 많이 사랑하고 계신다는 것을 깨닫는 예배가 될 수 있도록 해주세요. 하나님, 한 주를 지내면서 우리가 알게 모르게 지은 죄를 회개합니다. 우리의 죄를 용서해 주시고 하나님의 마음으로 매일을 살 수 있는 용기를 허락하여 주세요. 아직 코로나 때문에 어려운 상황이지만 조금씩 원래 생활로 돌아가고 있습니다. 우리 빌라델피아 친구들과 선생님 그리고 목사님이 항상 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 도와주세요. 이 시간 말씀 전하시는 목사님께 은혜 주셔서 말씀 전하시는 목사님도 말씀 듣는 우리도 기쁜 예배 시간이 될 수 있도록 도와주세요. 예배 시작부터 마치는 시간까지 하나님이 함께 계실 줄 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들
가운데서 다시 살아 나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 자, 이번 주 하나님 우리에게 허락해 주신 말씀은 로마서 12장 1절부터 8절까지 말씀입니다. 우리 같이 돌아가면서 한 목소리를 읽을게요. 1절 읽습니다. 네, 그러므로 성도 여러분, 나는 하나님의 자비로서 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 살아있는 제물로 드리십시오. 이것이야말로 여러분이 마땅히 드려야 할 영적인 예배입니다. 여러분은 이 세상을 본받지 말고 마음을 새롭게 하여 변화를 받으십시오. 그러면 여러분은 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있게 될 것입니다. 하나님께서 나에게 주신 은혜를 힘입어 여러분 한 사람 한 사람에게 말씀드리겠습니다. 여러분은 여러분 자신에 대하여 마땅히 생각해야 할 것 외에 다른 것을 생각하지 마십시오. 여러분은 하나님께서 각자에게 주신 믿음의 분량대로 냉철한 판단을 가지고 자신에 대하여 생각하십시오. 사람에게 몸이 있고 그 몸에는 많은 지체가 있어. 그 지체들이 하는 일이 각기 다른 것처럼 우리도 여럿이지만 그리스도 안에서 한 몸을 이루었고 한 사람 한 사람이 서로에 대해 지체로서 연결되어 있습니다. 우리는 하나님께서 우리에게 주신 은혜에 따라 저마다 다른 선물을 받았습니다. 예를 들어 그것이 예언의 선물이라면 믿음의 분량대로 그 선물을 사용하십시오. 봉사하는 선물이면 봉사하는 일로, 가르치는 선물이면 가르치는 일로, 격려하는 선물이면 격려하는 일로, 남을 구제하는 선물이면 너그럽게 나누는 일로, 지도하는 선물이면 열성을 다해, 자선을 베푸는 것이면 기쁨으로 그 선물을 사용하십시오. 아멘. The miracle of mercy. Paul. This is Saul. Saul was a Pharisee who hated the followers of Jesus so much that he would hunt them down to be brought to trial in Jerusalem. And he would even seek to murder them. Saul was uttering threats with every breath, and he was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He asked him to write a letter to the Jews in Damascus that would allow him to arrest any Christians he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Now Saul went on his way, and as he came near Damascus, a light from heaven flashed around him, and he heard a voice that said, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Saul cried out, "Who are you, Lord?" And the voice said, "I am Jesus. Rise and go into the city, and you will be told what to do." So Saul got up and he opened his eyes, but he couldn't see anything. So the men who were with Saul led him into the city.
After 3 days, a man named Ananias came to Saul. He put his hands on Saul, and immediately Saul could see again. And with that, Saul became a follower of Jesus. He became the very thing he had tried to hunt. And he immediately began telling people that Jesus is the Son of God, and he taught them about the mercy of God that he had received. And all who heard him were amazed. He then went by a new name, Paul, as he began preaching not just to the Jewish people, but to everyone. Despite many difficulties like being imprisoned, shipwrecked, and narrowly escaping death multiple times, Paul continued to preach about Jesus. Paul said that he would do everything he could to save people and help them know God. And that's just what he did in order to reach people who would otherwise be unreached. And many came to know Jesus because of what Paul said. Paul taught many in his day through his letters, but even more have come to learn more about Jesus through the letters of Paul that can be read even to this day. 할렐루야 친구들 반갑습니다. 10월 둘째 주 주일입니다. 오늘 우리가 특별히 추수감사 주일 예배로 하나님 앞에 예배를 드립니다. 친구들 추수감사 주일이 뭔지 아세요? 우리가 지금 이 미대륙 캐나다에 살고 있잖아요. 미대륙에는 캐나다도 있고 미국도 있는데 이 미대륙에 가장 먼저 발을 들여놨었던 우리 신앙의 선배들이 있습니다. 원래 유럽에 살았었는데 예수 그리스도를 더 잘 믿고 싶고 또 하나님을 더 순전하게 예배하고 싶어서 이곳 미대륙에 발을 들여놨었던 신앙의 선배들이 있어요. 근데 잘 알지 못하는 이 미대륙에 살다 보니까 이 신앙의 선배들이 농사를 잘 지을 수 없었던 겁니다. 그때 이 우리 신앙의 선배들에게 도움을 베풀어줬던, 도움의 손을 내밀었었던 사람들이 있죠. 누굽니까? 미대륙에 먼저 살고 있었던 원주민분들이죠. 원주민분들이 도와주셔서 농사를 잘 짓게 됐어요. 그래서 우리 신앙의 선배들이 하나님 앞에 풍성하게 열매 맺은 그 농작물들을 가지고 하나님께 감사의 예배를 드리고 또 원주민분들과 그 농작물들을 나눠 먹고 사랑을 나누고 했었던 그 일들을 기념하고 전통 삼아서 지금까지 우리가 이렇게 추수감사 예배를 드리고 있는 겁니다. 우리 교회에서도 지난 금요일 날 선교팀에서 우리 선교팀 집사님 또 장로님들께서 우리 교회에서 섬기고 있는 저 사가목 서펀리버 지역에 김근주 선교사님께서 섬기고 있는 원주민 공동체에 갔다 왔어요. 가서 또 펌프킨 파이도 나누고 사랑도 나누고 함께 예배하고 교제하는 시간을 가졌거든요. 왜 그런 겁니까? 하나님께서 베풀어 주신 은혜이기 때문이죠. 2021년 코비드 팬데믹 상황이라서 여러 가지로 어려웠지만 그 속에서도 하나님께서 베풀어 주셨던 은혜들, 하나님께서 돌봐주시고 지켜주셨기 때문에 열매 맺은 많은 것들이 있기 때문에 그 하나님께서 열매 맺게 하신 것은 우리만 가지라고 하나님께서 주신 게 아니기 때문에 우리 장로님 또 집사님들께서 다녀오신 거예요. 친구들 한번 주변을 잘 살펴보십시오. 지금도 하나님께서 열매 맺고 일하고 계신다라는 많은 증거들이 있죠. 어떤 게 있을까요? 먼저 산과 들을 한번 봐보세요. 또 거리를 다니면서 나무들을 잘 보십시오. 색깔이 어때요? 빨갛게 주황색으로 노란색으로 너무 예쁘고 아름답게 잘 바뀌어 있죠. 또 우리 친구들 중에서 가본 친구들 있을지 모르겠습니다. 지금 또 펌프킨 파이 만들었던 것처럼 펌프킨 농장에서 유픽할 수 있는 때잖아요. 이렇게 모든 이 농작물들, 과일들 모든 것들이 잘 열매 맺을 수 있도록 하나님께서 지금도 일하고 계십니다. 그 은혜에 대해서 감사하고 하나님께 예배를 드리는 것이 추수감사 예배 때 우리가 해야 할 일입니다. 그런데 친구들 이렇게 추수감사로 하나님께 예배를 드려야 될 일이 눈에 보이는 거에만 있을까요? 눈에 보이지 않는 열매가 있다라고 성경이 말씀하세요, 친구들. 하나님이 돌보시기 때문에 산과 들에 또 농산물, 농작물에 또 과일들이 풍성하게 열매 맺는 것처럼 하나님께서 돌보시기 때문에 우리 하나님을 예배하고 또 예수 그리스도를 사랑하는 하나님의 아들, 딸들의 마음 가운데 하나님께서 열매 맺게 하시는 게 있다라고 성경은 말씀합니다. 성경 갈라디아서 5장 24절로 26절에는 그거를
성령의 열매라고 해요. 뭐라고요, 친구들? 성령의 열매. 9가지가 있다라고 말씀합니다. 사랑의 열매, 희락의 열매, 화평의 열매, 오래 참음의 열매, 자비의 열매, 양선의 열매, 충성의 열매, 온유의 열매, 절제의 열매입니다. 이렇게 9가지 성령의 열매를 하나님께서 주시겠다고 약속하셨어요. 우리가 지난주까지 친구들 같이 우리가 사도행전 말씀을 읽어봤잖아요. 사도행전 말씀에서 제일 중요한 게 뭐였습니까? 예수님께서 하늘 위로 올라가시면서 보내주시겠다고 하신 분 누구예요? 성령님. 성령님이 오시니까 우리 하나님의 아들, 딸들의 마음 가운데 성령님이 함께 하시니까 어떤 일이 벌어졌습니까? 친구들, 스데반 집사님, 사도 바울 기억나요? 스데반 집사님은 자기에게 돌을 던져서 죽이려고 하는, 예수님을 전한다고 돌을 던져서 죽이려고 하는 원수들을 예수님처럼 십자가 위에서 예수님이 이 모든 원수들을 용서했던 것처럼 스데반 집사님도 용서하셨어요. 또 사도 바울은 어떻습니까? 원래 예수 믿는 사람들을 잡아 죽이려고 했었던 예수님의 원수였잖아요. 예수 믿는 사람들의 원수였는데 그런 사도 바울의 마음을 하나님이 어떻게 바꾸셨어요? 예수님을 전하는 사람으로 바꾸죠. 그래서 신라하고 함께 전도 여행을 떠났잖아요. 예수님을 증거하고 전도하다가 감옥 가는 일까지 벌어졌는데 어땠습니까? 사도 바울은 오히려 기뻐하고 찬양하면서 하나님을 예배했잖아요. 이렇게 눈에 보이지 않지만 성령님이 함께 하셔서 맺게 하는 열매가 있다라고 성경은 말씀해주고 있어요. 성령의 열매입니다. 성령의 열매. 여러분, 오늘 우리가 읽은 하나님의 말씀은 로마서라는 신약 성경입니다. 이 로마서를 누가 썼냐? 사도 바울이 썼어요. 성령님이 열매 맺게 하시는 그 마음으로 사도 바울이 이 로마서를 썼습니다. 로마서는 사도 바울이 로마에 있는 교회에 보낸 편지입니다. 로마 교회에 사도 바울이 편지를 보낸 이유가 있었어요. 이렇게 성령이 열매를 맺게 하시고 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제하는 마음이 성령의 열매가 그 마음 가운데 있다면 교회 안에서 서로 사랑하고 용서하고 또 서로 도와주고 해야 될 텐데 로마 교회 안에 서로 다툼이 있었대요. 어떤 다툼이었냐면 유대인들, 모세 할아버지 여호수아 또 사도 바울처럼 유대인 혈통을 가지고 있었던 이 하나님의 아들, 딸들과 이 로마에서 태어난 사람들, 그리스인들, 로마 사람들 가운데 다툼이 있었대요. 그 사실을 알고 사도 바울이 로마 교회에 편지를 보낸 겁니다. 여러분 그렇게 하시면 안 돼요. 우리는 모두 다 유대인이건 이방인이건 한국 사람이건 캐나다 사람이건 아프리카 사람이건 미국 사람이건 중국 사람이건 어디 사람이건 예수님이 우리를 사랑하셔서 우리는 다시 태어났어요. 우리는 성령의 열매를 맺으면서 서로 사랑해야 됩니다 라고 하면서 설명해줘요. 그렇게 차이가 있는 거 아무것도 아니에요. 이렇게 설명하면서 서로 사랑해야 한다고, 교회는 예수 그리스도 안에서 하나라고, 한 몸이다 라고 이렇게 편지를 쓴 내용이 오늘 로마서 말씀입니다. 그러면서 너무너무 중요한 비유 하나를 알려줍니다. 사도 바울이 선물이다 라고 얘기를 해요. 이 성령이 우리한테 열매 맺게 하시는 사랑, 희락, 화평 이런 것들, 이 모든 것들이 하나님께서 우리한테 주신 선물이다 라고 얘기합니다. 친구들, 이제 교회에 가보면 목사님처럼 설교를 하면서 하나님의 말씀을 가르치는 분들이 계시죠. 또 우리 선생님들도 우리 친구들한테 하나님의 말씀을 가르쳐 주시고 도와주시잖아요. 또 성가대도 있어요. 교회에는 찬양하고 노래하시는 분도 있고 악기로 하나님을 찬양하시는 분들도 있습니다. 또 교회 주변에 어렵고 힘든 분들을 가서 도와주고 아픈 사람들을 위해서 기도해주고 하시는 분들이 계세요. 또 개중에는 하나님께서 특별히 경제적으로 많이 축복해 주셔가지고 교회에서 무슨 어려운 사람들을 돕거나 일을 할 때마다 돈을 많이 헌금하셔서 또 이렇게 물질로 섬길 수 있도록 하나님께서 은혜를 주신 분들이 계셔요. 이렇게 설교를 하고 남을 돕고 또 구제하고 또 이번에 우리 선교팀에 가서 선교팀이 이 원주민 단체에 가고
우리 나눔을 했던 것처럼 선교를 하고 나눔을 하고 하는 이 모든 일들이 하나님의 선물이다라고 말씀하세요. 이 하나님의 선물로 서로 하나님의 은혜를 나누고 하면서 우리가 하나님을 예배해야 한다라고 사도 바울이 로마에 있는 그리스도인 형제 자매들에게 편지를 한 겁니다. 친구들, 우리가 이걸 기억해야 돼요. 오늘 특별히 추수감사 주일이잖아요. 우리가 이제 곧 11월이 되면 같이 모여서 인펄슨 예배를 시작하게 될 겁니다. 온라인으로 집에서 예배할 때는 우리가 서로 만나지 않아서 다툴 일도 없어. 서로 막 싫어하고 미워하고 뭐 이럴 일도 없어. 근데 만나면 어떨까요? 다른 친구가 내가 좀 싫어하는 행동을 할 수도 있어. 또 다른 친구가 내가 아주 정말 화날 만한 행동을 하는 경우도 생길 수 있어. 그럴 때 우리가 어떻게 해야 될까? 예수님이 우리 사랑하신 것처럼 우리는 예수님 안에서 한 몸이야 라고 하면서 저 친구에게 주신 하나님의 선물이 있지, 나에게 또 주신 선물이 있고, 하나님께서 우리 각자에게 다 선물을 주셨다라는 걸 기억하면서 서로 사랑하는 것, 그게 교회입니다. 친구들 꼭 기억하세요. 우리는 모두 다 하나님께서 지금 성령의 열매를 맺고 계시고, 그 우리 각자에게 주신 성령의 열매는 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다. 그 각자에게 주신 선물을 우리가 배려하고 존중하면서 서로 사랑하는 곳이 교회다라는 거 꼭 기억하는 우리 모든 친구들 될 것을 예수님의 이름으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지, 은혜에 감사를 드립니다. 성령으로 말미암아 열매 맺게 되는 우리들입니다. 어떤 친구에게는 말을 잘하는 선물을 주셨고, 또 어떤 친구에게는 또 멋진 크래프트들을 잘 만드는 하나님이 선물을 주셨습니다. 어떤 친구에게는 또 운동을 잘하는 하나님께서 선물을 주셨고, 각자에게 하나님께서 열매 맺게 하시는 성령의 열매와 선물들이 다 다릅니다. 우리가 이거를 기억하면서 서로 존중하고 이 선물들을 하나님께서 주셨다는 것을 기억하면서 서로를 사랑하는 우리 친구들 될 수 있도록 도와주십시오. 교회가 그렇게 하나 되어서 한 몸 되어서 서로를 사랑하는 예수님의 몸임을 기억하는 우리 친구들 될 수 있도록 축복해 주십시오. 예수님의 존귀한 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 이번 주 암송 구절 같이 해보겠습니다. 로마서 12장 5절 말씀입니다. 시작. 우리도 여럿이지만 그리스도 안에서 한 몸을 이루었고 한 사람 한 사람이 서로에 대해 지체로서 연결되어 있습니다. 로마서 12장 5절 말씀. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 친구들, 오늘 우리가 사도 바울이 성령의 열매, 사랑하는 마음 가운데 로마에 있는 그리스도인 형제 자매들에게 보낸 편지, 로마서 말씀을 같이 나눴습니다. 사도 바울이 뭘 얘기했죠? 싸우지 마라. 교회 안에서 싸우지 마. 각자한테 주신 하나님의 성령의 열매가 있다라고 우리가 말씀 나눴죠. 그리고 이 각자에게 주신 성령의 열매를 뭐라 그런다 그랬죠? 사도 바울이 선물. 하나님이 이 사람한테만 주신 선물, 이 사람한테만 주신 선물이 있다. 이 선물 가지고 서로 싸우지 마라고 얘기했죠. 하나님께서 주신 거기 때문에
그 선물 가지고 오히려 서로를 돕고 사랑하라고 오늘 말씀하는 거 같이 배웠습니다. 친구들, 이제 우리가 11월부터 만나서 같이 예배할 텐데, 만나면 우리가 이렇게 서로를 위해서 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 이 친구한테 주신 선물은 뭐예요? 이 친구 지금 하나님 열매 맺게 하시는 성령의 열매는 뭔가요? 라고 하면서 서로를 위해서 기도하면 좋겠어요. 그러면 조금 서로 다른 게 있고 좀 서로 차이 나는 게 있고 하더라도 서로를 사랑하고 또 하나님 안에서 서로를 돕고 하는 선한 일들이 일어날 겁니다. 집에서도 엄마 아빠를 향해서도 또 언니 오빠 동생 우리 형제를 향해서도 친구들을 향해서도 항상 이거 잊지 마세요. 하나님 지금 엄마 아빠를 위해서 하나님께서 열매 맺고 계신 건 뭐예요? 우리 엄마한테 주신 선물은 뭐예요? 내 동생한테 주신 선물은 뭡니까? 라고 이렇게 기도하면서 서로를 사랑하는 우리 친구들 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리 이렇게 서로를 위해서 기도하고 성령의 열매 맺다가 다음 주에 만납니다. 친구들 안녕.